सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच सब तो वड्डी ते अहम खबर किसानां दा कौमी चक्का जाम सी। पंजाब दे विच चक्का जाम पूरी तरह दे नाल सफल रहा। हरियाणा दे विच भी बहुत थावां दे उत्ते किसान जथेबंदियां ने चक्का जाम नूं सफल बनाया। भारत दे होर वख-वख हिस्सिਆਂ दे विच भी चक्का जाम दीयां खबरां मिलीਆਂ। इस दे नाल ही केंद्रीय रेल मंत्रालय ने एक नवा आदेश जारी किया अज कि जदों पंजाब सरकार सारे ट्रैक खाली करवा दूगी तो असीं रेलां चला देंगे, पर माल गड्डियां ते यात्री गड्डियां दोवें चलावांगे। उधर किसानां ने ऐलान कर दिता है कि जे माल गड्डियां केंद्र सरकार नहीं चलाएगी तो असीं दिल्ली नूं जांदा सारा कुछ बंद कर देंगे। पंजाब तो हरियाणा तो हिमाचल तो सारे किसानां ने यह फैसला लिया है तो इसका ऐलान कर दिता है। तो अज दे चक्का जाम तो बाद हुण किसान 27 ते 26 नवंबर नूं जिहड़ा दिल्ली जाण वाला अंदोलन है उस नूं लैके भख जाणगे, उस दीयां तैयारियां करनियां शुरू कर देणगे। उधर दिल्ली दे विच कांग्रेस के सांसदां ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल दे नाल बैठक की, पर इन्ना जलील किया, कहंदे बैठक दे विच सानूं उठ के बाहर आउणा पिया। पर बीजेपी दे लीडर कहंदे कि कैप्टन साहब झूठ बोल रहे ने। पंजाब दे विच 2 थावां ते ट्रैक नहीं रोके हुए बल्कि 31 थावां दे उत्ते ट्रैक रोके हुए ने। जदों कैप्टन साहब लिखती ये भरोसा देणगे कि सारे ट्रैक खाली ने उदों ही केंद्र माल गड्डियां चलाएगा। एसजीपीसी के नवे प्रधान की चोण 27 नवंबर नूं हो जाएगी। कमेटी के सारे अहुदेदारां की चोण भी हो जाएगी। पाकिस्तान दे विच सरकार ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे दे लई अजिहा की हुक्म सुनाया है कि भारत सरकार नूं भी बयान देना पिया। होर भी बहुत सारियां खबरां ने। एक अहम खबर है कि पंजाब सरकार ने सूबे दे विच 16 नवंबर तो यूनिवर्सिटियां अते स्कूल खोलण दी आग्या दे दित्ती है। अज दे बुलेटिन दे विच सब तो अहम सारी कवरेज असीं दिखावांगे कि पूरे पंजाब दे विच किस तरीके दे नाल किसानां ने चक्का जाम नूं सफल बनाया ते लोकां ने भी पूर्ण सहयोग दिता। दिल्ली दे विच कहंदे पटाखे बैन कर दिते ने केजरीवाल सरकार ने। पिछले दिनी एनजीटी ने सवाल भी पूछा सी कि की पटाखे बैन ना कर दईए क्योंकि इन्ना प्रदूषण वध रहा है ते कोविड-19 दे मरीजां नूं खतरा वध रहा है। अर्नब गोस्वामी नूं जज ने कहा कि अदालत विच सिद्धे होके खड़ो। प्राइवेट कंपनियां दे कर्मचारियों के लिए चंगी खबर है तो विदेश दे विच सब तो वड्डी खबर अमरीका के राष्ट्रपति की चोण है, पर हाले तक उड़ीक हो रही है जो बाइडन या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बुलेटिन दे विच सब तो पहला पंजाब दीयां खबरां। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला गल होएगी किसानां दे कौमी चक्का जाम दी। पंजाब दे विच किसानां दा जिहड़ा चक्का जाम सी पूरी तरह दे नाल सफल रहा। किसानां दे वल्लों काले कानून रद्द करो दे नारे ने जिहड़े ओह पूरे पंजाब दे विच गुंजाए गए। हर जगह दे उत्ते किसानां ने वख-वख थावां दे उत्ते धरने लाए सी। आवाजाई नूं 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ मुकम्मल तौर ते रोकिया गया। दोपहरे 12 वजे तो शाम 4 वजे तक पंजाब दा हर कोना जिहड़ा हर सड़क है वो बिल्कुल बंद दिखाई दित्ती। किसानां ने अपने जिहड़े राह रोके हुए सीगे वख-वख थावां दे उत्ते टोल प्लाज़िਆਂ दे उत्ते जिहड़ी मोर्चे लगे हुए सी उन्हां नूं वख-वख थावां दे उत्ते वंड के बिठा दित्ता गया सी ताकि किसानां दा ये जिहड़ा बंद है जिहड़ा 4 घंटे का चक्का जाम है वो पूरी तरह दे नाल सफल हो सके। किसानां ने ऐलान किया कि हुण असीं दिल्ली का घेराव करांगे। जे प्रधानमंत्री मोदी अड़बने तो किसान भी घट नहीं है। किसान अपने हक मंग रहे ने, भीख नहीं मंग रहे। हक ने जिहड़े वो हुण सानू खोने ही पैणगे जे सरकार इस तरह नहीं मन्नेगी। सो ठाठा मारदे इकट्ठ सड़कों के उत्ते दिखाई दिते, पर सिर्फ किसानां दे इकट्ठ। ते पंजाब पुलिस ने खासा जिहड़ा योगदान पाया किसानां दे इस संघर्ष नूं सफल बनाउण दे लई। पंजाब पुलिस ने भी अपने पद्धर दे उत्ते थां-थां दे उत्ते जिथे किसानां दे धरने लगे सी उस जांदे उधर नूं जांदे सारे राह बैरीकेड ला के बंद कर दिते सी। आम लोकां नूं नहीं जाण दिता गया। कितों भी पंजाब दे विच कोई अजिही घटना जिहड़ी नहीं वापरी जिस दे नाल अमन शांति भंग होवे। तकरीबन सारे पंजाब वासियां ने किसानां दे इस बंद दे विच पूर्ण सहयोग दिता। वख-वख इलाकिਆਂ दी गल कर लईए तां लंबी दे विच भी चक्का जाम दे सद्दे दे तहत वड्डी गिणती दे विच किसानां, खेत मजदूरां, बिजली कामिਆਂ, आरएमपी डॉक्टरां
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮਲੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਸੁਨਾਮ, ਜਾਖਲ, ਪਾਤੜਾ, ਮੂਣਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਮਾਲਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਰੀ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਭੋਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਮਰਜੀਤ ਹਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਜੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਧਰ ਨਵਦੀਪ ਜੀਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੁਨੀਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਖਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਾਸਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੋਪੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੌਲੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੇ ਦੁਖੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਜੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਜਦ ਸਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਮਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 84 ਵੀ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 34 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੋਸਾਬਾਦ ਤੇ ਨਰਵਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਮ ਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਆਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 32 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕ ਹਾਲੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ 14 ਬਲੌਕੇਜ ਹਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਤੇ ਯਾਤਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਟਰੈਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣਾਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। DRM ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਤਰੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ GRP ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। DRM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ RPF ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ
ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 31 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹਾਈਡਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰਸਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ETPB ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ SGPC ਤੇ DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ETPB ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ETPB ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ETPB ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ, ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SHO KIP ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ SHO ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ KIP ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ SPS ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ PhD ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ PhD ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, BDPO ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬੱਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਧ ਉਮਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1728 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਵ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੀਬਾਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਰਨਵ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਰਨਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਨਵ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਨਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਿਤ ਬਿਕਰੂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 3500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 700 ਸਫ਼ੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰੂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਕਰੂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਚੁਣਾਵ ਹੈ, ਅੰਤ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਇਓਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ 2020 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਊਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 87% ਕੰਪਨੀਆਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EMI ਭਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। MSME ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਕਰਜ਼ੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਨ ਤੇ ਖਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 243 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ 216 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 270 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਵਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ बढ़त सिर्फ 7,647 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਥੋਂ ਵਿਸਕੌਨਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ 20,510 ਵੋਟਾਂ ਦੀ बढ़त ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ बढ़त ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 90% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ 1,64,414 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ 3,79,639 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 96% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ बढ़त बनी हुई है 76,737 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਜੀਆ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਡੈਟਰਾਇਟ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਗਿਣੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ बढ़त बना ली है। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕੋਪਾ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 200 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ, ਪ੍ਰਾਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਰੋ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਨੀਫਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨੀਮਾ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਕੇਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਵੰਦਨਾ ਸਲੇਟਰ ਤੇ ਪਦਮਾ ਕੁੱਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ 74 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡਲਵੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਛੜ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ।